ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬಹಳ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಎಂತಿಂಥ ಒಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪರಾಯ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಂತಿಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಾವು ರೌಡಿಗಳ, ಭೂಗತ ಲೋಕಗಳ, ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯಗಳ, ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಇಹಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿದ್ರು, ಎಂತೆಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತರು ಸಹಿತ ಹುಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಬೆರಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ತವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಹೆಸರು, ಇದಾನೋ ಸತ್ತಾನೋ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ, ಅವನು ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪದೇ ಪದೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 76-77ರಲ್ಲಿ 1900 ಒಂದು ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯ, ಎಂಥ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಭರಾಜ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಘಟಪ್ರಭಾಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ? ಘಟಪ್ರಭಾಕ್ಕೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಯಾರು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು? ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಗ್ರ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಂತೆಂಥ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಿನ ಔಷಧ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು, ಆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಸಹಿತ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮಟಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಾನೂನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಚಾವಾಗುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕೊಳೆತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಏನು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅವನು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ವಿದೇಶಿಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಆಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನಂತ ಒಂದು ಮೋಸದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದ. ಮೊದಲೇ ಸುರಸುಂದರ, ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತವಾದ ಇವನ ಚೆಹರೆ, ಇವನು ನೋಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುರಸುಂದರಿ ಇವನು ಬೆನ್ನು ಬೀಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಮಾಟ, ಒಂದು ಮೋಹದ ಒಂದು ಚಾಲಾಕ್ತಾನ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆ ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿ
ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಗ್ತಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳು 71ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧುಕರ್ ಜಂಡೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಮಧುಕರ್ ಜಂಡೆ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಆಗಲಿಕ್ಕೇನೋ ಬಂಧನ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗಿದ್ದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮಧುಕರ್ ಜಂಡೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಫರಾರಿಯಾದ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಂಥ ಎಂತೆಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಡೆ ಅವರನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿತು. ನಿರ್ವತಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಪವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಜಂಡೆ ಮಧುಕರ್ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜರುಗ್ತವೆ, ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಆಮದು ರಫ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್, ಇನ್ನೂ ಘಟಪ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವತಃ ಅವನನ್ನು ಆ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಿಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾಷೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಅಮಾರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹಿತ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಆ ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋದು PM ರಿಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1976, 77ರ ಕರಾಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜನ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆಸ್ಸಿರಾ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಗುತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಗಾಬರಿನೂ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗ್ತೀರಾ, ವಿಸ್ಮಯವಾಗ್ತೀರಾ. ಎಂತೆಂಥ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಾವೆಯಪ್ಪ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸು ಹರ್ಡಿಕರ್ ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದಂಥ, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಲ್ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮೆಟ್ಟಲ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರು ಇದೆ. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಬಲ್ಲವರಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಇತಿಹಾಸ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರುಚಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಚಾರ್ಲಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟನೆ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಂತೆಂಥ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ, ಬಿಕಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತಿನ ಔಷಧ ತಂದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ ಔಷಧ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೀರೇ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಆಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವೆನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿನೂ ಇದ್ದ, ವಿಕೃತ ಕೊಲೆಗಾರರು ಇದ್ದ, ಒಂದು ರೋಗಿ ಟೈಪು ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂತೆಂಥ ಜೈಲುಗಳು ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜೈಲದಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಪರಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಡಿಯೋ.
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಂತಿಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತು ಇದು ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ದ ವಿಶೇಷತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. दुनिया के सबसे शातिर और कुख्यात अपराधियों में से एक चार्ल्स सोबराज के जीवन पर बनी फिल्म मैं और चार्ल्स का कई हत्याओं के संदिग्ध और दुनिया की सुरक्षित से सुरक्षित जेलों से भागने में माहिर चार्ल्स सोबराज हत्या को उस नाम से नहीं पुकारते जिस नाम से उसे सारी दुनिया पुकारती है। हत्या के लिए उनका अपना शब्द है सफाई, यानी क्लींजिंग। अगर एक पत्रकार रिचर्ड नेविल को दिए गए उनके बयान को सही माना जाए तो सोबराज ने अपने करियर में इस तरह की सफाई यानी क्लींजिंग कई बार की है। इस समय वो नेपाल की एक जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद काट रहे हैं। हाल ही में उनके दिल का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रामेश कोइराला की एक किताब प्रकाशित हुई है, चार्ल्स इनसाइड द हार्ट ऑफ द बिकनी किलर, जिसमें उन्होंने चार्ल्स सोबराज की शख्सियत से जुड़े कई पक्षों पर प्रकाश डाला है। मैंने डॉक्टर कोइराला से पूछा कि जब सोबराज उनके पास सर्जरी के लिए आए तो उनकी हालत कैसी थी। वही 70 वर्ष का एक फ्रेल, बहुत ही फूला हुआ चेहरा, परेशान था, जो सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक पेशेंट चार्ल्स था कि पैर बहुत ही फूल गई थी, जिसलिए वो अपनी जूते भी नहीं पहन पा रहा था। वो जूते को स्लीपर की तरह यूज कर रहा था और बहुत ही जल्दी उसकी सांस फूलती थी। 1944 में वियतनाम में जन्मे चार्ल्स सोबराज का आपराधिक जीवन यूं तो 60 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1971 में मुंबई में। चार्ल्स ने मुंबई में एक अपराधी से संपर्क किया। वो उसे लेकर दिल्ली गया, लेकिन वो उसके 2 रिवॉल्वर चुराकर वापस मुंबई भाग आया। चार्ल्स सोबराज को पहली बार पकड़ने वाले मधुकर जेंडे, जो मुंबई के असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुए, बताते हैं। मुंबई आने के बाद उसने एक रिवॉल्वर उस टाइम 5000 में बेचा। बोला बहुत अच्छा पैसा मिला, अच्छी बात है। वो दूसरे एक बिजनेसमैन के पास गया कि ये मेरे को रिवॉल्वर बेचना है। बोला मुझे तो पता नहीं है कैसा रिवॉल्वर क्या चलता है, हम कैसा लेगा। बोला चलो हम बताते हैं आपको, चौपाटी पे जाएंगे। तो चौपाटी के बाजू में इसके पाटिल गार्डन है, वहां लेके गया। अब इसको भी पता नहीं था रिवॉल्वर कैसा चलता है, क्या है। तो बताते वक्त उसमें से वो लोडेड था, उसमें से गोली निकली और जो प्रोस्पेक्टिव बायर था उसके छाती में लग गई, वो गिर गया। तो ये समझा कि ये मर गया, अभी तो बड़ी आफत हो गई। वहां से भाग के उसको फिर याद आ गया कि वो अपना वो झेंडे अच्छा आदमी है, अपने को मदद किया था। तो मैं गामदेवी पुलिस स्टेशन में था, तो दोपहर के टाइम में मेरे पास आया हाथ में रिवॉल्वर, साहब रिवॉल्वर। बोला अरे अजय तुम बैड है, क्या हो गया, क्या लेके कहाँ चला है? उसने बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा बात हुआ और हम उधर गया था, तो आदमी का नाम चार्ल्स सोबराज है और वो लोग इधर एयर इंडिया के ऊपर प्लान कर रहे अटैक करने का। 14 नवंबर के दिन वो चार्ल्स सोबराज सूट पहन के ऐसा रास्ते से आ जा रहा था, हम टैक्सी में बैठे थे, इसको बताया साहब यही है, तो हमने जाके उसको पकड़ लिया। मुंबई में चार्ल्स सोबराज के खिलाफ कोई केस नहीं था। दिल्ली में वो अशोका होटल रॉबरी केस कर चुके थे। ये वारदात उन्होंने अशोका होटल में तब की थी जब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भारत यात्रा पर आए हुए थे और अशोका होटल में ही ठहरे हुए थे। अशोका होटल में रहता था, जब भी उसकी कैबरा डांसर है उसको दोस्ती किया और बोला हम तुमसे शादी करेगा। वो नीचे ज्वेलरी शॉप है और ज्वेलरी वाले को बोला हम प्रिंस ऑफ नेपाल है, वो ज्वेलरी देखने के लिए ऊपर भेजो। उसने सब ऊपर भेजा था ज्वेलरी, तो उसको कॉफी में कुछ नशीली दवा डाली, वो बेहोश हो गया। तो उसको ऐसा बेहोश स्थिति में उसको बांध के ये लड़की के लोग ये भाग गया। भाग जाने के बाद एक ज्वेलर शॉपकीपर देखा अभी तक अपना आदमी नहीं आया, तो ऊपर आया तो दरवाजा बंद था। होटल स्टाफ के पास डुप्लीकेट चाबी होती है, वो चाबी से खोल के उसने देखा तो वो अनकॉन्शियस था। वो होटल के सर्च में उधर एक पासपोर्ट भूल गया था और उसमें चार्ल्स सोबराज नाम लिखा था। तो ताबड़तोब उन्होंने एयरपोर्ट पे मैसेज दिया कि चार्ल्स सोबराज नाम का आदमी है, उसको रोक लो। तो वो उसको वैसा ही वो लड़की को छोड़ के वहाँ से भाग गया। लड़की और वो ज्वेलरी वहाँ पे मिल गई। तो जब ही मालूम पड़ा कि चार्ल्स सोबराज नाम का आदमी ये अशोका होटल रॉबरी में इन्वॉल्व है और वही इसमें मिल गया। लेकिन दिल्ली पुलिस सोबराज को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख पाई।
उसने एपेंडिसाइटिस का बहाना बनाया और वेलिंगटन अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर आजाद हो गया। रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क ने वेलिंगटन अस्पताल से चार्ल्स सोबराज के भाग निकलने की रोचक कहानी अपनी किताब द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स सोबराज में बयान की है। चार्ल्स ने अपनी पत्नी चैंडल से कहा, डार्लिंग, आज रात तुम इन पुलिस वालों के साथ ताश खेलो, इन्हें बातों में उलझाए रखो। बगल के कमरे में बैठे हरे रंग की पगड़ी पहने सिख गार्ड ने चार्ल्स से कहा कि अपनी पत्नी से फ्रेंच में बात मत करो। चार्ल्स ने अंग्रेजी में जवाब दिया, क्या मैं बीवी को गुड नाइट भी नहीं कह सकता? फिर उसने कहा कि आज मेरे डॉक्टरों ने मुझे नींद की गोली नहीं दी है, क्या आप लाइट बुझा सकते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए? सिपाहियों ने उसकी बात मान ली। बगल के कमरे में चैंटल सिपाहियों के साथ ताश खेलने लगी। 20 मिनट बाद जब सिपाहियों ने लाइट जलाई तो चार्ल्स सोबराज अपने कमरे से नदारद था। दिल्ली से भाग निकलने के बाद उसने अपने अपराध करने के तरीके में कई बदलाव किए। सोबराज के व्यक्तित्व की खास बात थी कि अधिकतर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। वो लड़कियों को बड़ी आसानी से फंसा लेता था। उनको कुछ भी बोल के वो लड़कियां उसके ऊपर मरती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करने लगा, वो लड़कियों को घूमने को लेके जाने का हायर कार में, फिर नशीली दवा उनको पिलाने का, और कोई समंदर किनारे लेके जाने का, और वहाँ पे वो बेहोश हो जाएगी तो उसका सब कपड़ा उतार के उसका जितना सामान है, पर्स बेर सब लेके, उनका घर का पता तो उसको पहले से मालूम करता था, उन पे घर पे जाके उधर से सब चोरी करके दूसरी देश में जाता था। आगे उसने क्या किया, फिर लड़कियां होश में आके बोलती थी क्या कौन आदमी है, तो उसने फिर उसको वही कार में का पेट्रोल निकाल के उनके ऊपर डालता था, उसको जला देता था और भाग जाता। ऐसा उसने कम से कम 25-30 औरतों को ऑल ओवर वर्ल्ड मारा। चार्ल्स सोबराज दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में दोबारा 5 जुलाई 1976 को आया। हुआ ये कि उसने विक्रम होटल में 60 फ्रेंच पर्यटकों के पासपोर्ट लूटने के इरादे से उन्हें ऐसी दवा पिला दी जिससे वो बेहोश हो गए। तो इन्होंने उनको बोला कि मैं फ्रेंच हूँ, इंडिया का पानी बहुत खराब होता है, आप ये पानी मत पीना, मैं आपको फ्रांस का पानी है मेरे पास वो देता हूँ। वो पानी उनको पिलाया, सबको बेहोश कर दिया। उसका सब सामान निकाल के जमा करता था। तो तुली नाम के इंस्पेक्टर दिल्ली के थे, उन्होंने उसको देखा, वो पकड़ लिया। 78 में फिर उसकी पेशी 30,000 कोर्ट में हुई। जब तक तो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसको तिहाड़ जेल से कोर्ट में लाने के लिए एक अक्खा प्लाटून, यानी एक इंस्पेक्टर और 30 जवान, इनकी पूरी एस्कॉर्ट होती थी। दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल में उसने कैदियों और जेल अधिकारियों को इस तरह मैनिपुलेट किया कि सब लोग उसके कहने में आ गए। तिहाड़ में सोबराज का इतना रौब था कि लोग उसे चार्ल्स साहब कहकर पुकारते थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जब वो तिहाड़ जेल के जेलर के कमरे में घुसता था तो वो अपनी कुर्सी उन्हें बैठने के लिए दे दिया करते थे। तिहाड़ जेल से सोबराज के भाग निकलने की जांच करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमोद कंठ बताते हैं, जेल में एक इसने लोगों का पूरा झुंड बना रखा था जिसके साथ ये काम करता था, पैसे भी लेता था। अपने को ये बड़ा कानून का ज्ञाता समझता था कि ये बहुत ही कानूनी किस्म का आदमी है और बड़ा लॉ पढ़ा रखा है, हालांकि मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। और फिर ये लड़कियों को, महिलाओं को बहुत इम्प्रेस करता था। और चूंकि इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल था, मिक्स्ड पेरेंटेज था, जो हिंदुस्तान में ऐसे लोग पे पीछे लोग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ अंग्रेजी, हिंदी ये वो बोलता था। हालांकि इसने कभी हमको इम्प्रेस नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल लोग समझते थे ऐसा इसको। तो उस चक्कर में मीडिया के साथ काफ़ी गहरा इसका ताल्लुक था, तो मीडिया के लोग इसके साथ लगे होते थे। तो इसमें वकील भी है, मीडिया भी है, फॉरेनर्स भी हैं, ये तमाम लोग शामिल हुए, सभी इसके कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो गए। डेविड हॉल एक बहुत ही मेन इंस्ट्रूमेंटल रहा, जो इत्तेफाक से और गलती से यहाँ आ गया था। एक किसी ड्रग्स के केस में पकड़ा गया, और ड्रग्स में चूंकि नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो है सजा 10 साल उससे ज़्यादा थी, लिहाजा डेविड हॉल को लगा कि वो तो निकल नहीं पाएगा। इसने कुछ मेडिकल पेपर्स बना के कुछ और तरीके से अंदर बाहर करके इसने जो है डेविड हॉल को निकलवा दिया। डेविड हॉल के मन में इसके लिए कोई सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा, इसने मदद इसकी की और लगातार मिलता रहा। और जेल में इसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि वहाँ के जेलर्स, वहाँ के सुपरिटेंडेंट, वहाँ के तमाम लोग इसके बड़े गहरे दोस्त थे। जैसे जेलर के कमरे के बगल में एकदम पूरी जगह बना ली जहाँ पे इसने सिंगर्स के साथ रासलीला मनाता था, और वहाँ पे हर ढंग का काम ये करता था। इसकी प्रेम मोहब्बत तमाम चीज़ें वो अपना कर रहा है जेलर्स के सुपरविजन में। तिहाड़ जेल से भाग निकलने में चार्ल्स सोबराज का साथ दिया कुख्यात अपराधियों ब्रजमोहन, लक्ष्मी नारायण और राजू भटनागर ने।
लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एक अंग्रेज अपराधी डेविड हॉल की। 10 साल की सजा काट रहे डेविड हॉल को सोबराज ने 12,000 रुपए की जमानत पर छुड़वा दिया। हॉल ने जेल के बाहर रहकर सोबराज के भागने का पूरा इंतजाम किया। जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तो डेविड हॉल ने कोई 500 लार्पोस के टैबलेट कैंप एंड कंपनी जो कनॉट प्लेस का है वहां से उसने खरीदे। फॉरेन एक्सचेंज का उसने इंतजाम किया, जो कि पैसे ट्रांसफर हुए बाहर से और इसके पास पैसे बहुत आए कहीं ना कहीं से। और गाड़ियों का इंतजाम किया गया कि कैसे वो एस्केप करेगा, गाड़ियां वहाँ होंगी ऐसा डिसाइड हुआ। राजू भटनागर वगैरह उसमें काफ़ी एक्टिव थे। और फिर ये फैसला किया इन लोगों ने, प्लान किया कि ये लोगों को, जितने भी जेल के लोग मौजूद होंगे, सबों को स्टूपिफाई करके, यानी उनको ड्रग्स डाल के खाने के बीच में डाल करके और इनको बेहोश कर देंगे और निकल जाएंगे। और यही किया इन लोगों ने। लार्पोस टैबलेट बहुत बड़ी संख्या में कस्टर्ड में मिलाया गया और खाना एक फीस्ट किया गया। और इस फीस्ट का माहौल पैदा करने के लिए कई एक बार फीस्ट किया पहले भी इसने, और एक माहौल पैदा किया कि हम फीस्ट करते हैं। उस क्रूशियल डे पे भी इसने खाने का पूरा इंतजाम कर रखा था और कस्टर्ड बनवा रखा था। उसमें लार्पोस टैबलेट डाल करके एकदम स्ट्रॉन्ग ड्रग बना दिया गया, उसको बेहोश करने वाला। तमाम लोगों को खिलाया और हर आदमी बेहोश हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोसेस की फोटोग्राफी डेविड हॉल कर रहा था। सोबराज दिल्ली से भागकर पहले मुंबई और फिर गोवा पहुंचा। सुराग मिलने पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर जोग ने मधुकर जेंडे को सोबराज को पकड़ने के लिए गोवा भेजा। जेंडे 15 साल पहले सोबराज को पकड़ चुके थे। उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज से सुराग मिला कि चार्ल्स वहां के ओकोकेरा होटल में आ सकता है। हम दिन भर मोटरसाइकिल ढूंढते थे और शाम के टाइम वो कोकेरो में जाके बैठते थे। अभी प्लेन क्लोज में सब लोग थे, अभी क्या बोल तो नहीं सकते हम कौन है क्या है। ऐसा ही कुछ भी दिन भर बैठने का। 7 बजे से रात को 11 बजे तक पहले बिरयानी मंगाओ, फिर फिश मंगाओ, फिर परोठा मंगाओ, ऐसा कुछ भी करके पेट भर खाके तो 5 दिन तो गए। 6 अप्रैल को शाम को 10:30 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉकी की मैच टीवी पे चल रही थी। होटल का बड़ा कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ऐसा एक बैठने का ऊपर जगह है और उसके अंदर एक इनर रूम है। तो इनर रूम में हम बैठे थे। हम देखा कि वो गेट के बाहर से एक व्हाइट टैक्सी से 2 आदमी उतरे और उन्होंने अपनी सन हैट पहनी थी। बोला इतना रात में आदमी सन हैट क्यों पहनता है? क्योंकि मैं ऐसा देख रहा था गौर से। जैसा वो आगे आगे आने लगा तो मेरे को तो लगा ये चार्ल्स सोबराज ही दिखता है। तो मैं उठ के वो सब ऑफिसर को छोड़ के चुपचाप बाहर गया कंपाउंड के बाहर अपना वरांडा में। उधर देखा जैसा आया वो, उसके साथ वो डेविड हॉल, उसका एक यूरोपियन फ्रेंड, दोनों आके होटल के वरांडा के उधर एक टेबल पे बैठ गए। मेरा तो छाती दर्द करने लगा। मैं ताबड़तोड़ टेबल पे बैठ गया बरोबर उसके पीछे। फिर वो एक इसको बुलाया, वेटर को बुलाया। उसपे एक भरा ताबड़तोड़ एक नोट लिख के दिया कि अंदर जो ऑफिसर, उसको बोला मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अंदर जो बैठे सब पुलिस वाले हैं, तो उनको ये जाके मैसेज देना कि 2 लोग बाहर जाके वो टैक्सी अभी बाहर रुकी है, उसको ड्राइवर से इंक्वायरी करना और 2 लोग कंपाउंड में रहना, 2 मेरे बाजू में मेरे मदद के लिए आना। सारी तैयारी हो जाने के बाद जेंडे ने आगे बढ़कर सोबराज को धर दबोचा। मैं उतनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाया, चार्ल्स करके ऐसा पकड़ा है। तो वो तो हु चार्ल्स? तो मैं बोला यू आर ब्लडी चार्ल्स सोबराज। नो आर यू क्रेजी? डोंट फॉरगेट आई एम द सेम झेंडे हु हैड कॉट यू इन 71। ऐसा बोलने के बाद उसकी तो हिम्मत टूट गई। वो दूसरा ऑफिसर था, उसने डेविड हॉल, उसके पाव को उसने एक बड़ा चाकू बांधा था, वो निकालने की कोशिश की तो ऑफिसर ने जाके पकड़ा। हमारे पास तो कोई हैंडकफ वगैरह नहीं लगे गए थे, हम पता नहीं था कि हम पकड़ सकेंगे। तो होटल वाले को बुलाया, भाई आपके पास जितनी भी रस्सी बिस्सी है हमको देना। उसको अच्छी तरह से बांध दिया। तो मैं होटल वाले को बोला, मेरे को कमिश्नर साहब का नंबर उसने जोड़ के दिया। मैं साहब को बोला, साहब हमने सोबराज को पकड़ा। बोले क्या बोलते हो, सच्ची? बोले साहब 100 नहीं 1000% पकड़ा। बोले आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तुम ऐसा करो, उधर से डायरेक्ट निकलो, हाँ, डोंट वेट फॉर गोवा पुलिस, यू स्ट्रेट वे कम।